ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, मैं हाँ बलविंदर सिंह ते हाज़र हाँ जी प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत लैके। इस प्रोग्राम के तहत तुहानू पता है कि असी ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों पर गलबात करते रहने ते तुहानू जानकारी देने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस लड़ी के तहत किसान वीरो अज असी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना विखे आए हैं और गलबात कर रहे हैं डॉक्टर सुखदीप कौर जी, जिहड़े कि कम्यूनिटी साइंस विभाग में सहायक प्रोफैसर के तौर पर काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब तुहाडा साडे प्रोग्राम च। शुक्रिया जी। बहुत सारिया गल्लां तुहाडे नाल करनियां, विचार तुहाडे असीं लैणे ने ते साडा जिहड़ा विशा है वो है कि औरतां लई आत्म निर्भर होना क्यों जरूरी है। कि देखो समाज दो हिस्सिਆਂ च साडा वंडिया जांदा, अद्धा हिस्सा औरतां दा ते अद्धा मर्दां दा। ते औरतां नूं आत्म निर्भर करन लई बहुत सारियां चीज़ां सरकार ने भी चलाईयां, तुहाडी यूनिवर्सिटी ने भी चलाईयां। क्यों जरूरी है असल च? बहुत वधिया सवाल पूछा जी तुसी। देखो सब तो पहला तो जे आपां औरतां दी गल करिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपां इस विषय ते गल क्यों कर रहे हैं कि औरतां दा आत्मनिर्भर होना क्यों ज़रूरी है। देखो पैसा हर परिवार दा एक ज़रूरी सोम है तो हर परिवार की ये कोशिश हुंदी है कि आपां ज़्यादा तो ज़्यादा मेहनत करके अपने परिवार दियां सारियां लोड़ां पूरियां कर सकीए ताकि आपां एक अपने परिवार नूं चंगी जिंदगी दे सकीए। तो ये ताई पॉसीबल है जां अजकल दे आपां कह दईए कि महंगाई के जमाने विच ताई हो सकता है जे औरतां भी नाल कमाई करन। ठीक है, शहरां च तां अजकल हो चुका है कि बहुत सारियां औरतां पढ़ियां लिखियां होण करके वो अपने परिवार दे मोढे नाल मोढा जुड़ के उन्हां दी आमदनी विच जां कह लो वित्ती सहायता करदियां अपने परिवार दी। पर पेंडू औरतां इस पासों थोड़ियां जां पिछे हन क्योंकि उन्हां कोल जां तां कह लो कि उन्हां दा सिੱਖਿਆ ਦਾ स्तर उन्ना ਉੱਚਾ ना होण करके। पर पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी जिमें कि असी सारे ही जानते हाँ कि वह पेंडू परिवारों लई शुरू तो ही बहुत मदद करती आई है। तो साडा एक खास विभाग है जिन्हों असी कम्यूनिटी साइंस कहते हाँ, वो पेंडू औरतों लई बहुत काम करता है। तो इसे विच असी करते हैं कि जेकर औरतां कोई ज़्यादा पढ़ियां लिखियां नहीं हैं तो वो कोई छोटे छोटे अपने सहायक धंधे अपना के भी अपने परिवार की आमदन विच वाधा कर सकदियां हैं। ये दो तीन फायदे होर भी है कि जे औरत आप पैसा कमाऊगी वो आत्म विश्वास विच वाधा होगा, ਉਹਦਾ मनोबल ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, है ना, ਉਹਨੂੰ समाज में एक रुतबा मिल जाता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि औरतां भी अपने परिवार की वित्ती सहायता करन। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी गल तुसीं दसी कि ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, BSc MSc PhD ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰੇਲੂ ਕਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ होनी चाहिए है। सब तो पहला आप गल कर लैंदे हस्तकला की, है ना, फुलकारी जिवें अपना पंजाब का मेन हस्तकला है तो वो भी जिवें पहला तो लोग सिर्फ फुलकारी के दुपट्टे या बाग वगैरह लैंदे सी, पर वो थोड़ी जी वेरीएशन लैके अजकल तुसीं फुलकारी दियां वॉल हैंगिंग्स बना सकते हो, फाइल फोल्डर्स बना सकते हो, तो कोई पेन स्टैंड वगैरह, मतलब इदां दियां चीज़ां। और ये ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਸਕਿਟ, ਕੇਕ, ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ, ਕੁਕੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿਤਾ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਬੈਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, केक बना सकती है, हर चीज़ अजकल फुलकारी की तुसीं गल कीती कि घर बैठे जिहड़े आ ये जिहड़े धंधे आ औरतां कर सकदियां, आपदा आर्थिक पक्षों मजबूत भी हो सकदियां।
ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੀ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਬੇਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। KVK ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਾਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਚਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ 5-7 ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਘਰੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਚਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀਡ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ EMPLOYE ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ KVK ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਟੇਸਟ ਦਾ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜੈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੂਜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ KVK ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? KVK ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 10th +2 ਜੋ ਵੀ, ਜੇ 5ਵੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੋ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਚਟਨੀ, ਜੈਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕੋਈ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਹੈ, ਛੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਦਲੀਆ ਵੇਚੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ
ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖੋਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, BSc ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, MSc ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, PhD ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.pau.edu ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਾਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ BSc ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਇੰਸ ਆਨਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BSc ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਇਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ MSc ਤੇ PhD ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਨਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਧੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਊ ਧੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਇਟਿਕਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਪੈਰਲ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ TV ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਜਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੈਬਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ A to Z ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਹਰ ਸੁਆਣੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫालतू ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਪ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾਤੇ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਹੈਂਗਿੰਗਸ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਗਸ ਮੈਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਫालतू ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀਵੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ KVKS ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਜਾਵਟੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ ਹੋਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ, ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡੇ BSc ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 2-3 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਖੋਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਲ ਹੈਂਗਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੋਹਣੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, 5-7-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਆਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵਿਹਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ, ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੇਕਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਗਲੈਸ ਕੇਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਸਕਿਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿੱਤੇ ਸੋਚਣ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਤਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵੇ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ KVK ਨਾਲ ਕਰੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.pau.edu। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ KVK ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹਰ KVK ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 10-15 ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ KVK ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ 10-15 ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੋਟਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ, 200 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 10-15 ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਤੇ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 10-15 ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।